वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक, जुग हो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार बख्शिश मेहराम सदका आप संगतां ने अमृत वेले तो आए हुए मुख वाक दा पाठ श्रवण कीता। गुरु दी हजूरी अंदर बैठ के सुखमनी सहबाणी दे आप जियां ने जाप कीते ने। सारे आपां हर रोज़ ही गुरु घर विखे कुछ समा बैठ के गुरु जी दियां सिफतो सलाहां ਅਤੇ गुरु की बाणी ਦੀ विचार ਦੇ ਨਾਲ जुड़ते हैं। आओ हर रोज़ ही गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जियां दे जीवन तो कुछ कुछ जो घटनावां ने साखियां वजों आप जियां दे समक्ष रख के सेवा जो की जा रही है संगतां दी। अज भी एक घटना गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जियां दे जीवन तो वरसोए होए सिख दी आप जियां दे नाल सांझी करनी है। बाकी समा बचेगा तो जरूर अर्थ किए जाएंगे मुख वाक दे, क्योंकि घटना जो लमेरी है सतगुरु गुरु रामदास जियां तो यह प्रकरण शुरू हुंदा है ते बाजां वाले पिता तक पहुँचता है। बाकी आप सतगुरु जी मेहरां दा हाथ रख के सेवा लैन जी। आप संगत असीस बख्शो, सतगुरु जी विच वरतन आप फतेह बुलाओ। आगे आवत सिंह जो भावै वाहिगुरु की फतेह बुलावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज जी उन्हां दे परथाए भाई गुरदास दूजा, क्योंकि एक भाई गुरदास वो ने जिन्हां दू सतगुरु सच्चे पिता जी ने पहले ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ किसी राज ना हाथ लगायो बुढ़ा ओ गुरदास बनायो। भाव कि बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास ते केवल गुरु हरगोबिंद पिता जी ने साध संगत उस समय सेवा करके ते जो पहला कोठा सी छत सी अकाल तख्त साहब दा थड़ा सी वो तैयार किया। जो दूजे भाई गुरदास ने इन्हां दी बाणी चों आपां जदों पौड़ियां दे पाठ पढ़दे हां ते उथे बचन असी पढ़ांगे वह प्रगटिओ मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। जप आए पौड़ी पढ़दे हां हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला। नानक निरभो निरंकार विच सिद्धा केला गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। पीवो पाहुल खंड धार होए जन्म सुहेला। इत्थे एक बचन असी पढ़दे हां सतगुरु दी बाणी दा कि गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुहेला। गुरु जी नूं संगत तो खालसा प्रगट करन दी की लोड़ पई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਸਮਝਿਓ, ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 4 ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। पहली तो होगी धुर की बाणी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी, दूजी है दसम ग्रंथ की बाणी, तीजी है भाई गुरदास जी की बाणी। जो फिर मैं बेनती की जोड़े पहले लिखारी होए उन्हों का एक कवित असी अज पढ़ांगे। तो चौथी बाणी भाई नंद लाल जी दियां गज़लां रुबाइयां पढ़ियां जांदी। इन्हां तो तुछ कोई बाणी का कीर्तन तुसी दरबार साहब हुंदा नहीं वेख सकते। सो ये बेनती आप संगत दे जरूर समक्ष रखनी सी। आओ
ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, 52 ਪੀੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਸਨਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਰਸੀਏ ਹੋਵਣ, ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵਣ, ਭਜਨੀਕ ਹੋਵਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥਾਪੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੇ ਸੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਕਰੈਕਟਰਹੀਨ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਜੁਗਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੁੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਸਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਥੋੜਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਭਰ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੇਚ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਭਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਚਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਛਕਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਬਣਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਊਣੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਪੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਪਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਘਿਓ ਫਿਰ ਓਨੇ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ, ਘਿਓ ਘਟਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਘਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾ, ਬੱਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੀਵਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਸ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤੂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੁੱਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੋਕੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੁੱਪੇ ਭਰੇ ਦੇ ਭਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਊਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਊਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਾਰਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਊਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦਿੰਨਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ, ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਉਸੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਲੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਇਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਤਾਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਤੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫੇਰੂ ਤੋਹੇ ਲੰਗਰ ਕਾਣਾ ਕੀਆ, ਖਾਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਥੀਆ। ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰੂ ਤੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਰੀਆਂ ਤੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਪੱਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਪੁਰਖਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਮ ਇੱਕ ਆਖ ਕਰੋ ਤੁਮ ਕਾਣੀ, ਗੁਰ ਲੰਗਰ ਕਰੋ ਤੁਮ ਬਹਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਗਵਾ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਮ ਖੀਸਾ ਕਰ ਹੋਏ ਤੇਰਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੀਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੇਬ ਸਾਡੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਰਤੋ, ਰਾਤ ਵਰਤੋ, ਇੱਥੇ ਵਰਤੋ, ਉੱਥੋਂ ਵਰਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾ। ਮਮ ਖੀਸਾ ਕਰ ਹੋਏ ਤੇਰਾ, ਵਰਤੋ ਇਸਕੋ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ। ਦਿਨ ਵਰਤੋ, ਰਾਤ ਵਰਤੋ, ਸ਼ਾਮ ਵਰਤੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਘੋਗਾ ਕਪਟ ਦਾ ਮੋਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਾੜਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਂ ਬਿਲਕਦੀ ਪਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਈ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠਰਮੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਮਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਆ ਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਨੇਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਆਪ ਫੜ ਲਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਫੜੀ ਤੇ ਰਵਾ ਰਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ,
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੜਾਇਆਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸੰਦ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਈ ਖਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਖੋਲੋ ਇਹਦਾ ਬਈ ਖਾਤਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਡਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਕਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਬੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ 2-4 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਹੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਹੀ ਖਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 5 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਈ, ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਏਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਰਤਦਾ, ਬੁੱਝੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਸੱਚੀ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਫੇਰੂ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜਗ ਤੁਲਹਾ ਭਾਰੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਲਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਣੀ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਸਤਾਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂਗ ਤਣੀ। ਤੈਂ ਜੇਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਢੂੰਡੀ ਬਣੀ ਬਣੀ। ਫੇਰੂ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਭਲੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ, ਬੁੱਧ ਵਿਸਰੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬਉਰਾਨੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਝਨੂਣੀਆਂ।
ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਲੱਗ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾਹੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਛਹੁ ਬਾਜੋ ਗੱਲਾਂ ਓਣੀਆਂ, ਫੇਰੂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇਹੋ ਵਿਸਰੇ ਨਾਹੀ, ਮੁਆ ਪੇ ਦੌਣ ਚਾਹੁਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਸੈ ਭੈ ਰਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭੈ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਰਗਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਨਿੱਘੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਲਓ ਤੇ ਦਲ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਚੇ ਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਫੁਨ ਪਿਸਨ ਪਸਾਏ, ਤਾਹੇ ਲੈ ਉੱਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਧਰੈ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਸੱਚ ਏਵੇ ਪਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਹ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਿ, ਦੀ ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਮੋਹਿ ਪਤਤ ਉਧਾਰੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੁੰਗੀਆ ਭਲੀ, ਪਟ ਕੁਸਤੀ ਗਾਓ, ਆਗ ਲੱਗੋ ਤਿਸ ਧੌਲ ਹਰ ਜੇ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਚੁੰਗੀਆ ਭਲੀ, ਪੱਟ ਗੁਸਤੀ ਗਾਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਭੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜ ਭੱਠ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਿਰਕੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਗ ਲੱਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਲੋਕ ਅਰਬਿਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗ ਲੱਗੋ ਤੇ ਧੌਲ ਹਰ, ਜੇ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ, ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਨਤ ਭੁੱਲ